अमेरिका का नंबर आ और एक चंडीगढ़ का नंबर आ। दोवें नंबर साड़ी स्क्रीन पर लगातार शो के दौरान फ्लैश करनगे। इस वे असी बाज़ टीवी के फेसबुक पेज के उपर भी लाइव हाँ, तुसीं उत्थे भी जाके अपने कॉमेंट्स पोस्ट कर सकते जे और बहुत सारे कॉमेंट्स मैं शो के साझे भी करता हाँ। अज आप इस लाइव शो च गल करांगे 5 राज्यों जिथे चोणां हो के हटियां वा, जिथों चोण नतीजे आए आ। कुछ हैरानी पूर्वक नतीजे आए आ। अज आप गल करांगे इन्हां दे चोण नतीजों की महत्ता की, इन्हां दी की इंपोर्टेंस है मुल्क की सियासत उत्ते। तुहानूं पता ही आ कि पश्चिमी बंगाल दे विच ममता बनर्जी की अगवाई हेठ तृणमूल कांग्रेस TMC ने बहुत शानदार जित प्राप्त की। तीजी वारी लगातार हुण वो सत्ता च आ रहे हैं। उत्थे भाजपा की जिहड़ी सत्ता हथियाउण की हासिल करने की कोशिश सी वो नाकामयाब रही, फेल हुई। और सिर्फ इहो ही नहीं, वो भाजपा जिहड़ी 150-200 सीटां की गल कर रही सी, वो केवल 75-76 सीटां ते ही सीमित रह गई। और तुहानूं पता ही आ कि इस इलैक्शन दे विच खुद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत कोशिश की, बहुत जोर लाया और एक तरीके की नैशनल इलैक्शन वांगू उन्होंने उत्थे जाके प्रचार किया। अमित शाह ने 27 रैलियां, प्रधानमंत्री मोदी ने शायद 24 या 25 रैलियां उत्थे जाके कीतियां। नॉर्मली ये जिहड़ियां स्टेटां दीयां इलैक्शनां हुंदियां, इत्थे इस तरह की चोण प्रचार प्रधानमंत्री या गृह मंत्री वालों नहीं हुंदा। सो इस शानदार जित का मुल्क की बाकी सियासत उत्ते की असर पवेगा, कि खेतरी पार्टियां नूं फिर बल मिलूगा, कि फैडरलिज्म स्टेटां दे वध अधिकार जिहड़े गल करदे आ, जिहड़े लोग गल करदे आ, उन्हां नूं होर ताकत मिलेगी। सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण जिहड़ा वा उहनूं ठल पऊगी। इन्हां सारियां गल्लां ते आपां अज विचार चर्चा करनी आ। और मैं नाले भी दस दवां कि असम दे विच भाजपा दोबारा सत्ता च आ गई। पुडुचेरी दे विच जिहड़ी NDA दी जिहड़ी गठजोड़ सी उन्हां ने सत्ता हासिल की। सो इत्थे ये दो चीज़ां राज्यां दे विच भाजपा नूं एक तरीके नाल या वो रिटेन कर सके या उन्होंने ताकत मिल गई, थोड़ा जी गेन किया उन्होंने। तमिलनाडु दे विच DMK 10 साल बाद वापस सत्ता चाहिए। केरला च LDF ने दोबारा रिटेन की पावर। सो इस करके इन्हां सारे चोण नतीजे ते आपां गल करांगे और ये भी गल करांगे कि इस वेले हुण कांग्रेस या लैफ्ट पार्टियां, खब्बी पार्टियां जिहड़ियां वा CPM कित्थे खड़ियां वा, उन्हां दी इस वेले की उन्हां दे हालात बने हुए हैं। लेकिन ज़्यादा चर्चा तुहानूं पता ही है कि अखबारों के भी वैस्ट बंगाल की हो रही है, क्योंकि एक तरीके की नैशनल इलैक्शन उत्थे बनी हुई सी। उत्थे भाजपा ने अपनी इज्जत का सवाल बनाया हुआ सी, लेकिन ममता बनर्जी जख्मी होने तो बाद भी, सट लगन तो बाद भी व्हील चेयर के उत्ते प्रचार करके उन्होंने एक तरीके नाल मोदी नूं और अमित शाह नूं नकारिया वा और उन्होंने जिवें आपां कहने हैं भी स्पोर्ट्स लैंगुएज दे विच उन्हां दी पिठ लाई है। भाजपा की बंगाल दे विच, पश्चिमी बंगाल दे विच सत्ता हासिल करने की कोशिश साफ शब्दों के फेल हुई। सो ये और ये जिहड़ी चोण नतीजे आए आ, इन्हां दे नैशनल पॉलिटिक्स दे उत्ते, नैशनल सियासत दे उत्ते की असर पऊगा, अपने इन्हां राज्यां पंजाब की सियासत ते की असर पऊगा। जो आप कांग्रेस की गल करते हैं भी कांग्रेस की इस वेले की कांग्रेस होर हाशिए ते आ गई, ਇਹਦਾ पंजाब ते की असर पऊगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ते की असर पऊगा। तुहानूं लगदा वा कि इहदे नाल कैप्टन नूं फायदा होऊगा? कांग्रेस नूं नुकसान होया सेंट्रल दे विच, लेकिन कैप्टन विल इमर्ज पावरफुल। इन्हां सारियां गल्लां ते आपां विचार चर्चा करनी आ। देखदे हां साडे पहले कॉलर की कहना चाहुंदे आ। हेलो हेलो, सत श्री अकाल संधू साहब। सत श्री अकाल शेर सिंह जी। हाँ जी संधू साहब, मैं तो गल करूँगा जिहड़ियां हुणे स्टेटां चोणां हो के हटियां, खास करके आपां बंगाल की गल करते हैं भी ये तो किसानां दा उत्थे जाना इहदा असर पिया, लाजमी पिया। पर मैं एक गल करूँगा संधू साहब, जिहड़ियां स्टेटां ना इन्हां दे वक्खरे वक्खरे आपदी नेचर है, कल्चर है, जां उत्थों दे लोकां दा सुभाਅ, वे ऑफ लिविंग है, जां उत्थों दीयां लोड़ां है, चाहे बेबाकी उत्थों ते बड़ा डिपेंड करदा है। खास करके जां पंजाब होया, जिस तरह गां केरला होया, जां बंगाल होया, इत्थे मेरे ख्याल भाजपा दा हिंदू तो हैगा ना पता धर्म के जे नां ते, यानी खास करके लड़ाउणा, जिवें इत्थे मुसलमानां नूं ते
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਪੱਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਪੱਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੌਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲ, ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਦੋਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਜਾਣ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਟੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ TMC ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਣਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ, ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਣੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ TMC ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ TMC ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਲੀਡਰ ਆ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਵੀ ਸਕੀ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਸਕੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ BJP ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ BJP ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਠਾਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਾਉਣਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਓਵਰ ਰੀਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ 76 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, BJP ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ BJP ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਓਵਰ ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 2019 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੀਬ 120 ਜਾਂ 121 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਲੇਕਿਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀ ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਟਬੈਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਵੇਗਾ।
ਲੈਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਲੈਫਟ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, 4 ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਇਹ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਭਾਵੇਂ ਅਸਾਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ। DMK ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ, ਇੱਥੇ TMC ਔਰ ਜੇ CPM ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੈਟਬੈਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ, ਖਮਨੀ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਜੱਟਾ ਬੱਲੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਣੀ ਸੀ ਪੱਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਿੱਕਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਮਮਤਾ ਦੀ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸੱਤਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੋਕੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ MP ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਸਾਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਭੈਣ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪ੍ਰਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਰਗੀ ਮਤਲਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਨਣਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੌਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਨਰਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਪੇਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਮਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਰਣਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਲਜੀਤ ਲਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਆ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ।
ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਈਪੈਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਈਪੈਕ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਪੈਕ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਣਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਆ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਉੱਠ ਸਕੂਗਾ, ਕੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਟੋਨੋਮਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਠੱਲ ਪਊਗੀ। ਔਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਲੈਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਰਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਰਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਲਜੀਤ ਲਾਡੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਰਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਲਜੀਤ ਲਾਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਆ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਫਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ TMC ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਜੀਤ ਮਠਾਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਗਏ ਆ। ਮਨਚੰਦਨ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹੋਣ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਵੀ ਪਲੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੋ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 2 ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ 7187753585 ਔਰ ਦੂਜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ 47844001। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਭਰੀ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਵਾਕਈ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਆ ਉਹ ਖੋ ਚੁੱਕੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਔਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਸ ਕਰ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ 2022 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਣਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੈਸ ਵਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2024 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਟਬੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਠੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਪਨੋਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2024 ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਆ ਹਾਲੀ ਜੱਜ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਯੂਪੀ, ਗੋਆ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਰਾਣਾ ਪਰਮਜੋਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਮਮਤਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਪਰਮਜੋਤ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੀ ਆ। ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ ਆ, ਲਿਖੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ
ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਰੋਟੀ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਹਰਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹਰਭੁਪਿੰਦਰ ਤੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਭੁਪਿੰਦਰ ਤੂਰ ਜੀ। ਮੋਹਨ ਸਰਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਜ ਭਨੋਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਗੇ 2022 ਵਾਸਤੇ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਪਲਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਸਮਝੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਮਝੋ ਹੈਪੀ ਬਾਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ? ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਹਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜੀ? ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ 130 ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ 20 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਕੇਰਲ ਚ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ ਆਪਾਂ ਸਕੋਰ 0 ਦਾ ਜੀ। 294 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਕੋਰ 0 ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੇ ਹਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਹਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੁਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ 77 ਐਮਐਲਏ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਹੁੰ ਕਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਸਹੁੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਸਹੁੰ ਇਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਜੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਸਹੁੰ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਗਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ, ਇੱਕ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੇਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਠੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੈ। ਹਰਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ,
ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ PM ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਭਿੰਦਰ ਤੂਰ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ TMC ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੀਤਕਾਰ ਕਾਲਾ ਖਾਨਪੁਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਅਜੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਖਾਨਪੁਰੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਕਾਰ ਜੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਨਸਟਿਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਲੈਫਟ